بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 8واں باب ہے، نص کی 4 قسمیں۔ سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مقتضی نص کی تعریف اور اس کی مثال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَأَمَّا الْمُقْتَضَى فَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ لَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَى النَّصِّ إِلَّا بِهِ كَأَنَّ النَّصَّ اقْتَضَاهُ لِيَصِحَّ فِي نَفْسِهِ مَعْنَاهُ مِثَالُهُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّ هَذَا نَعْتُ الْمَرْأَةِ إلا أن النعت يقتضي المصدر فكأن المصدر موجود بطريق الاقتضاء وإذا قال أعتق عبدك عني بألف درهم فقال أعتقت يقع العتق عن الأمر فيجب عليه الألف ولو كان الآمر نوى به الكفارة يقع عما نوى وذلك لأن قوله أعتقه عني بألف درهم يقتضي معنى قوله بيعه عني بألف ثم كن وكيلي بالاعتاق فأعتقه عني فيثبت البيع بطريق الاقتضاء وَيَثْبُتُ الْقُبُولُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ رُكْنٌ فِي بَابِ الْبَيْعِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور بہرحال مقتضی یہ اضافہ ہوتا ہے نص پر۔ نص کا معنی متحقق نہیں ہوتا ہے مگر اسی کے ساتھ، گویا کہ نص اس کا تقاضا کرتی ہے تاکہ صحیح ہو جائے اس کی ذات میں نص کا معنی۔ اس کی مثال شرعیات میں اس کا یہ قول ہے انتی طالقن، اس لیے کہ یہ عورت کی صفت ہے، مگر یہ کہ عورت کی صفت تقاضا کرتی ہے مصدر کا، گویا کہ مصدر یہاں پر موجود ہے بطریق اقتضاء۔ اور جب اس نے یہ کہا اعتق عبدک عنی بألف درہم، اور اس نے آگے سے جواب میں یہ کہہ دیا اعتقت، تو یہاں پر آزادی حکم سے واقع ہوگی، لہذا کہنے والے پر 1000 واجب ہو جائیں گے، اور اگر کہنے عامر نے، حکم دینے والے نے اس سے نیت کی تھی کفارہ کی، تو واقع ہو گیا وہ جس کی اس نے نیت کی ہے، اور یہ اس لیے کہ اس کا یہ قول اعتق عنی بألف درہم تقاضا کرتا ہے اس کے اس قول کا کہ اس غلام کو بیچ دے مجھے 1000 کے بدلے میں، پھر میرا وکیل بن جا آزاد کرنے کا، پھر اس کو میری جانب سے آزاد کر دے، لہذا یہاں پر بیع ثابت ہوگی بطریق اقتضاء، اور قبول بھی اسی طریقے سے ثابت ہوگا، اس لیے کہ یہ بیع کے باب میں رکن ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، جو نص کی 4 قسمیں ہیں ان میں سے جو 3 قسمیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، یہ کیا ہوتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے، ان کی کیا مثالیں ہیں، ساری کی ساری وضاحت گزشتہ سباق میں ہو چکی ہے۔ یہاں سے نص کی چوتھی قسم مقتضی النص کا بیان کر رہے ہیں۔ مقتضی النص بھی کہا جاتا ہے، اقتضاء النص بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ مقتضی کیا ہوتا ہے، مقتضی کیا ہوتا ہے، اقتضاء کیا ہوتا ہے۔ یہ 3 باتیں ہم پہلے سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ اقتضاء النص کی تعریف اور اس کی مثال، جو کہ یہاں پہ تعریف کے بعد کل 3 مثالیں ہیں جو ذکر کی گئی ہیں، ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مقتضی کا کیا مطلب ہے۔ مقتضی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، مطلب ہے تقاضا کرنا، یعنی نص جس اضافی مقدار کا تقاضا کرتی ہے اسے مقتضی کہتے ہیں، یعنی تقاضا کرنے والی نص۔ اور دوسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں مقتضا کی۔ مقتضا یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، وہ اضافی مقدار جس پر نص کی صحت موقوف ہو اور نص کے لیے وہ شرط کا درجہ رکھتی ہو، اس اضافی مقدار کو مقتضا کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اقتضاء النص، یہ بہت آسان ہے۔ اقتضاء یہ مصدر ہے باب افتعال کا، اور اس کا مطلب ہے نص کا تقاضا کرنا، یعنی نص جس اضافی مقدار کا تقاضا کرتی ہے، اس تقاضا کرنے کو اقتضاء النص کہا جاتا ہے۔ اور یہ 3 لفظ آگے ہیں۔ اب چلتے ہیں مقتضی النص کی تعریف اور اس کی مثال۔ اس کو آپ مقتضی النص بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ اس کو اسی طریقے سے اقتضاء النص بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ نص پر ایسی اضافے اور زیادتی کا نام ہے کہ اس اضافے کے بغیر نص کا معنی متحقق اور ثابت نہیں ہو سکتا ہے، گویا کہ نص خود اس اضافی معنی کو ماننے کا تقاضا کر رہی ہے تاکہ نص کا معنی صحیح ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے اقتضاء النص۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے احکام شریعہ میں اس کی مثال ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے انتی طالقن۔ اب انتی طالقن میں یہ جو طالقن ہے یہ عورت کی صفت ہے کہ عورت طلاق والی ہے۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جو صیغہ صفت کا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اسم تفضیل ہے، یہ سارے کے سارے مصدر کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی چونکہ یہ صیغہ صفت ہے طالقن، لہذا یہ بھی مصدر کا تقاضا کرتی ہے، تو گویا کہ انتی طالقن یہ تقاضا کرنے والی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ مقتضی ہے، اور تقاضا کر رہی ہے کس کی؟ طلاق مصدر کا، تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے انتی طالقن طلاقن۔ اب یہاں پر یہ جو طلاقن ہے یہ اگرچہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اس طلاق کو انتی طالقن سے بطور اقتضاء النص کے سمجھا جا رہا ہے۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ مقتضا یعنی یہ وہ اضافہ ہے نص پر کہ نص کا جو معنی ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے الا بہی، مگر اسی کے ساتھ۔ یہ جو بہی میں ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس اضافے کی طرف، یہ دوسرے لفظوں میں کہ اس مقتضا کی طرف، گویا کہ جو نص ہے وہ اس اضافی معنی کا تقاضا کر رہی ہے۔ اقتضاء کا جو فاعل ہے نا وہ یہ نص ہے، اور یہ جو ہو ہے یہ وہ اضافی معنی ہے جس کو مقتضا کے نام سے تعبیر کیا ہے، لیصیح، تاکہ وہ صحیح ہو جائے اپنی ذات میں۔
लियसीहा में ये जो लियसीहा है ये फेल है, इसका जो फाइल है ना वो ये मानाहू है, यानी ताकि नस का माना अपनी ज़ात के अंदर सही हो जाए, क्योंकि अगर आप उस इजाफी माने का जिसका नस तकाजा कर रही है उसको अगर आप नहीं मानेंगे तो नस का माना ही दुरुस्त नहीं होगा। इसकी मिसाल शरीयत में ऐसे जैसे कि एक शख्स अपनी बीवी को कहता है अंती तालिकुन, अब ये वाला जो लफ्ज़ है ये औरत की सिफत है तालिकुन, मगर ये जो सिफत है वो तकाजा करती है मस्तर का, क्योंकि सीगा सिफत के जितने भी सीगे हैं सिफत के वो सारे के सारे मस्तर का तकाजा करते हैं। गोया कि यहाँ पर जो मस्तर है वो बतौर इक्तिजा के मौजूद है। अब इसके बाद अगला मसला, एक और इसकी मिसाल लेकर रहे हैं इक्तिजा नस की। एक शख्स दूसरे आदमी को कहता है आतिक अब्दका अन्नी बिअल्फि दिरहमिन, तुम अपने गुलाम को मेरी तरफ से 1000 दिरहम के बदले में आज़ाद कर दो। तो अब दूसरे आदमी ने इसके जवाब में कह दिया आतक तू, मैंने गुलाम आज़ाद कर दिया। तो अब ये जो आतक तू उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ये आमिर की तरफ से होगा, यानी जो शख्स जिसने पहले कहा था कि मेरी तरफ से 1000 दिरहम के बदले में आज़ाद कर दो, तो ये जो 1000 दिरहम कहने वाला लफ्ज़ है इसकी तरफ से गुलाम आज़ाद होगा और इसके ज़िम्मे लाजिम होगा कि ये 1000 दिरहम उसको अदा करे जो कि गुलाम का मालिक था, फिर वो गुलाम आज़ाद हो चुका है। अब ये जिसने वाले लफ्ज़ कहे थे आतिक अन्नी अब्दका बिअल्फि दिरहमिन, अब अगर आमिर ने इस गुलाम की आज़ादी से कसम वगैरह के कफ़ारे की नियत की तो कफ़ारा भी इससे अदा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये समझना है कि इक्तिज़ा नस कैसे पाया जा रहा है। देखिए दलील इसकी ये है कि जब आमिर ने ये वाली बात कही ना आतिक अब्दका अन्नी बिअल्फि दिरहमिन, ये वाला जो लफ्ज़ है ये बै का तकाजा करता है और बै इस कलाम से इक्तिज़ा नस के तौर पर साबित हो रहा है, क्योंकि आमिर ने अपने कलाम के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बिअल्फि दिरहमिन। अब ये वाला जो लफ्ज़ है ना ये बै के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर हम यहाँ पर इक्तिज़ान बै को साबित नहीं करेंगे तो कलाम लग हो जाएगा, क्योंकि आमिर की तरफ से आज़ादी के लिए आमिर की मिल्कियत ज़रूरी है और मिल्कियत नहीं पाई जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पर मिल्कियत को साबित करने के लिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर पहले इक्तिज़ा नस के एतबार से बै पाई जा रही है ताकि कलाम को लग होने से बचाया जाए। तो अब यहाँ पे एक तो इक्तिज़ा नस के एतबार से बै पाई जाएगी, दूसरी यहाँ पर इक्तिज़ा नस के एतबार से वकील बिल एताक पाया जाएगा इक्तिज़ा के एतबार से। गोया कि ये कहा जाएगा कि आमिर ने जो ये कहा आतिक अब्दका अन्नी बिअल्फि दिरहमिन, मतलब ये था बिअहु अन्नी बिअल्फि दिरहमिन, इस गुलाम को तुम मुझे 1000 दिरहम के बदले में बेच दे, सुम्मा कुन वकील बिल एताकी, फिर तुम मेरी जानिब से इस गुलाम की आज़ादी का वकील बन जा, फ़आतिक होनी, फिर तुम इस गुलाम को मेरी जानिब से आज़ाद कर दे। लिहाजा ये जो इत्क है आज़ादी ये आमिर की तरफ से होगी, इसलिए कि बै से जो मिल्कियत है गुलाम की वो आमिर की आ गई है और मामूर यानी जो आमिर ने हुक्म दिया था ना वो जिसको हुक्म दिया था वो है मामूर, तो मामूर को आमिर ने वकील बिल एताक बनाया है, यानी तो मेरी जानिब से आज़ाद कर दे। तो जब मामूर को आमिर ने वकील बिल एताक बनाया तो मामूर का आमिर की जानिब से गुलाम को आज़ाद करना सही और दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि अगर वो वकील नहीं है तो फिर वो गुलाम आज़ाद कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हम ये वाली बात साबित कर चुके हैं इक्तिज़ा नस के एतबार से कि जो मिल्कियत है वो मामूर की बाकी नहीं रही है बल्कि वो आमिर की आ चुकी है। यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि आपने कहा कि यहाँ पे इक्तिज़ा नस के एतबार से बै पाई गई, लेकिन यहाँ पे चलो उसने जब ये कहा ना बिअल्फि दिरहमिन, ये इजाब तो पाया गया, कबूल तो नहीं पाया गया, हालांकि बै के अंदर तो इजाब और कबूल दोनों का होना ज़रूरी है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं बै पाई गई? तो इसका जवाब ये दिया जा रहा है कि जब हमने इक्तिज़ा नस के एतबार से बै का साबित किया तो जब कोई चीज़ साबित होती है तो अपने अरकान के साथ साबित होती है, लिहाजा जब बै इक्तिज़ान साबित हो जाएगी तो बै का जो कबूल करना है वो भी इक्तिज़ान साबित हो जाएगा। अगर इबारत देखें, फरमा रहे हैं वहीदा काले, जब उसने ये कहा आतिक अब्दका अन्नी बिअल्फि दिरहमिन, तू इस गुलाम अपने गुलाम को आज़ाद कर दे मेरी जानिब से 1000 दिरहम के बदले में, उसने ये कहा आतक तू, मैंने आज़ाद कर दिया, तो ये जो आज़ादी है ये आमिर की जानिब से वाक़या होगी, लिहाजा आमिर पर 1000 दिरहम की अदायगी लाजिम होगी। और अगर आमिर ने इस आज़ादी से कफ़ारे वगैरह की नीयत कर लेता है तो ये आज़ादी उसी से वाक़या होगी जैसे उसने नीयत की। कफ़ारे से अदा करने की नीयत की है तो कफ़ारे से अदा हो जाएगा, अगर सदक़े के तौर पर आज़ादी की नीयत की है तो सदक़े के तौर पर आज़ाद हो जाएगा। वो इस वजह से कि जब उसने ये कहा ना आतिक अन्नी बिअल्फि दिरहमिन, ये वाला तकाजा करता है उसके इस कौल के माना का कि तुम इस गुलाम को पहले मुझे 1000 का दिरहम का बेच दो, फिर मेरी जानिब से वकील बिल एताक बन जाओ, फिर इस गुलाम को मेरी जानिब से आज़ाद कर दो। लिहाजा यहाँ पर बै बतरीके इक्तिज़ा साबित होगी और कबूल भी बतरीके इक्तिज़ा साबित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कबूल है वो बै के बाब में रुकन की हैसियत रखता है। तो जब हमने इक्तिज़ा नस के एतबार से बै को साबित किया है तो जब बै साबित हो जाएगी तो अपने तमाम अरकान के साथ साबित होगी, लिहाजा जो कबूल करना है वो भी इसमें बतौर इक्तिज़ा नस के साबित हो जाएगा।